नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। 11 सितंबर 2024 को वलसाड जिले के पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा खोडियार होटल के सामने जलाराम इंडस्ट्रियल पार्क प्लॉट नंबर 25 धर्मपुर चौकड़ी के पास नेशनल हाईवे नंबर 48 वलसाड में एक श्रमिक की हत्या की संदिग्ध घटना की जानकारी दी गई थी। सूचना मिलते ही वलसाड डिवीजन के उप पुलिस अधीक्षक ए.के. वर्मा और वलसाड सिटी के पुलिस निरीक्षक डी.डी. परमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि श्रमिक पप्पू सन ऑफ विष्णुदेव पासवान निवासी गिरिहंडा जिला शेखपुरा बिहार की किसी ने चेहरे पर कुंद हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन की सर्विलांस टीम और वलसाड जिला लोकल क्राइम ब्रांच की टीम को वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्हें तकनीकी और मानव संसाधनों का उपयोग करके हत्यारे की पहचान कर और तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। टीमों ने सिर्फ 30 मिनट के भीतर मानव स्रोतों और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर हत्यारे विकास सन ऑफ बंसी मांझी और उसकी पत्नी चंपा देवी विकास मांझी, दोनों निवासी ग्राम पुरहाड़ी, पोस्ट मथुरापुर, थाना सिकंदरा, मथुरापुर, जिला जमुई, बिहार के बारे में जानकारी हासिल की। आरोपियों के बारे में पता चला कि वे सूरत रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अपने गांव जा रहे हैं। आरपीएफ की मदद ली गई और जानकारी साझा कर आरोपियों को जलगांव महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन से कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां प्रारंभिक पूछताछ के बाद 12 सितंबर को शाम 5:30 बजे गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पूछताछ के दौरान चंपा देवी ने बताया कि मृतक से उसकी मुलाकात करीब 1.5 साल पहले उनके गांव में एक साइकिल रेस के दौरान हुई थी। दोनों के बीच फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और समय समय पर मुलाकातें भी होती थी। घटना से करीब 1 हफ्ता पहले मृतक बिहार से वलसाड आया था और चंपा देवी और उसके पति विकास को काम दिलाने के बहाने यहाँ लाया था। मृतक और चंपा देवी के अवैध अवैध संबंध थे। चंपा देवी के पति ने घटना की रात मृतक और चंपा देवी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। जब मृतक सो गया तो दोनों आरोपियों ने मिलकर लोहे के हथौड़े और पाइप से उसके चेहरे पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए थे। विस्तारना जलाराम इंडस्ट्रियल पार्क प्लॉट नंबर 25 में गई काले वહેલી સવારે 7 વાગે પોલીસને કંટ્રોલ રૂમ મારફતે જાણ થઈ હતી કે પ્લોટ નંબર 25 જલારામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં એક ખૂન કરેલી હાલતમાં એક લાશ મળેલી છે। તાત્કાલિક થાણા અધિકારી દિનેશ પરમાર, ડીવાયએસપી વર્મા સાહેબ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસઓજી તમામ ટીમો એલર્ટ થઈ ગઈ હતી। બનાવવાળી જગ્યાએ જઈને જોતા ત્યાં એક હથોડો અને એક પાઇપ લોહીવાળા મળી આવેલ હતા, જેનાથી એવું કન્ફર્મ થયું હતું કે હથોડાના પાઇપ વડે કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ અથવા અજાણ્યા શખ્સે આ વ્યક્તિનું મર્ડર નિપજાવ્યું છે। જે પ્રાથમિક માહિતી જે ફેક્ટરીના જે શેડના ઓનર પાસેથી મળી એ પ્રમાણે આ વ્યક્તિનું નામ પપ્પુ પાસવાન હતું અને પપ્પુ પાસવાન ઘણા સમયથી આ જગ્યા ઉપર પ્લોટ નંબર 25માં નોકરી કરતો હતો અને પ્રાથમિક જે પૂછપરછ આજુબાજુના મજૂરોની અને ફેક્ટરીઓની પૂછપરછ કરતા ખ્યાલ આવ્યો કે આ પપ્પુના મિત્ર એક વિકાસ માંઝી એની પત્ની ચંપાદેવી સાથે હમણાં 10 દિવસ પહેલાં જ અહીંયા કામ પર આવ્યો હતો અને પપ્પુના કહેવાથી ત્યાં વિકાસને નોકરીએ રાખેલો હતો। વિકાસ અને ચંપાદેવીની શોધખોળ કરતાં એ લોકો મળી આવેલ નહોતા, એટલે પાકી શંકા આ બંને પતિ પત્ની ઉપર ગઈ હતી કે ગઈકાલે રાત્રે આ લોકો કદાચ આ વ્યક્તિનું મરણ નિપજાવીને ભાગી ગયેલા હશે। તમામ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસઓજી અને પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો આજુબાજુના રેલવે સ્ટેશન, આજુબાજુના બસ સ્ટેશન તમામ જગ્યાએ તપાસમાં જોડાયેલી હતી। વલસાડ સિટીના વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તમામ જે સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરવામાં આવ્યા હતા અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારે સુરત રેલવે સ્ટેશનથી એ લોકો એક પર્ટિક્યુલર ટ્રેનમાં ભાગ્યા હોવાની ચોક્કસ માહિતી મળી હતી। આ તપાસમાં સુરત રેલવેની પોલીસે ખૂબ જ આપણને મદદ કરી હતી અને સાથે સાથે એ પર્ટિક્યુલર ટ્રેનમાં ભાગ્યા છે તો એમાં પણ જલગાંવ રેલવે સ્ટેશન ઉપરથી એમને વિધિન 2 hours 2 કલાકની અંદર જલવા રેલવે સ્ટેશન ટ્રેન જ્યારે પસાર થતી હતી ત્યારે ટ્રેનમાંથી બંને વ્યક્તિઓ વિકાસ માંઝી અને એની પત્ની ચંપાદેવીને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે। આ બંને આરોપી પકડવામાં સુરત રેલવે પોલીસ અને સાથે સાથે આપણી રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ આરપીએફની અલગ અલગ ટુકડીઓ, તમામ રેલવે સ્ટેશનની તમામ ટુકડીઓ આપણને ખૂબ જ મદદ કરી અને ફક્ત 3 કલાકના ગાળામાં આ બંને મર્ડર કેસના આરોપી પકડી પાડવામાં આવ્યા છે।
જે આરોપીઓ છે વિકાસ માંઝી અને ચંપાદેવી માંઝી એની પૂછપરછ કરતા એ હકીકત મળે છે કે ચંપાદેવીનું ઘણા વર્ષોથી આ પપ્પુ પાસવાન જોડે અફેર હતું અને બનાવના દિવસે ચંપાદેવી અને પપ્પુ પાસવાન જે મરણ ગયેલ છે એ લોકોને કરંગી હાલતમાં આ વિકાસ છે જોઈ ગયો હતો અને પછી વિકાસ એની પત્ની સાથે મળીને આ પપ્પુ પાસવાનનું હથોડા મારીને પાઇપ મારીને મર્ડર નિપજાવી દીધું હતું અને ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા. ચંપાદેવીની પૂછપરછ કરતા આજથી 1.5 વર્ષ પહેલાં એમના ગામમાં એક સાયકલ રેસ થઈ હતી. સાયકલ રેસ વખતે આ જે પપ્પુ પાસવાન છે મરણ જનાર એની ચંપાદેવી સાથે મુલાકાત થઈ હતી અને ત્યારે એ લોકોની એકબીજાની નંબરની આપલે થઈ હતી અને ત્યારથી જ્યારે આ પપ્પુ પાસવાન છે વલસાડથી રજા લઈને બિહાર જ્યારે જતો ત્યારે એને રેગ્યુલરલી ગુપ્ત રીતે મળતો હતો અને એના સંબંધો વિકસ્યા હતા અને ત્યારબાદ હમણાં રિસન્ટલી જ્યારે જલારામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં મજૂરોની જરૂર પડી એટલે પપ્પુએ પોતે જ ચંપાદેવી સાથે સેટિંગ કર્યું હતું અને એણે વિકાસને મુલાકાત કરીને તારે મજૂરી કામ માટે તારી પત્ની સાથે આવવું હોય તો હું તને જોબે રખાવી દઈશ એમ કરીને કીધું હતું. એટલે એ લાલચથી વિકાસ એની પત્ની ચંપાદેવીને અહીંયા લઈ આવ્યો હતો જેથી કરીને પપ્પુ ચંપાદેવી સાથે પોતાનું જે અફેર છે એને વધારે આગળ વધારી છે. दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।